ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज हजूर दी रसना तो उच्चारण कीती हुई आसा की वार इस दी लड़ीवार विचार आप जी सरवण कर रहे हो। हुण तक आप जी ने दूसरी पौड़ी दे नाल जो पहला शलोक है इस दी विचार सरवण कीती है। हुण जो पाठ आप जी ने सरवण कीता है ये पहली पौड़ी नाल दो जोड़े होर शलोक ने। वाहिगुरू दूसरी पौड़ी नाल ये जो दो होर शलोक ने, क्योंकि इस पौड़ी नाल 3 शलोक ने, 2 शलोक गुरु नानक साहब महाराज जी दे उच्चारण कीते ने ते 1 शलोक धन गुरु अंगद देव जी दा उच्चारण कीता है। पहले शलोक नूं आपां विचार चुके हां कि सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लो, सच्चे आकार। सुबह आपां ये विचार कीती सी जे जगत मिथ्या है तो फिर खंड ब्रह्मंड सच क्यों ने? जे आकार बिनसनहार ने फिर आकार सच क्यों है? क्योंकि सिर्फ उस लड़ी नूं ताज़ा करन लई ते दास ने एक बेनती की सी कि जेड़ा शब्द तेरे नाल जुड़ जाएगा वो सच्चाई नाल भरिया है, जेड़ा शब्द मेरी कौमे नाल जुड़ जाएगा वो कूड़ है। ये खंड तां सच्चे ने तेरे ने, ये ब्रह्मंड सच्चे तां ने ये तेरे ने, ये आकार तां सच्चे ने तेरे ने। ते सुबह मैं एक अर्ज की सी कि 2 तरह का सच है, एक निर्धारित सच है, एक आधारित सच है। एक सच होवे जिन्हों किसी दे आधार की लोड़ नहीं, एक सच होवे जो किसी दे आधारित है। समझ बड़ी सोहनी सवेरे अर्ज की सी, मैं दोहरान लगा। धुप ते तपश ये सवेरे उदाहरण दी सी, ये सच है। क्योंकि जदों सूरज निकलेगा धुप भी आवेगी ते निग भी सोज सेक भी आएगा। पर ये धुप हुण नहीं, हुण हनेरा है, शरीर भी वो ने। क्योंकि जिहड़ा धुप सच है वो आधारित सच है, वो सूरज दे सहारे है। पर सूरज लई शब्द वरत्या सी निर्धारित है। पार ब्रह्म परमेश्वर वो तत्त है जो निर्धारित सच है, क्योंकि उन्होंने सच नूं किसी होर दा सहारा नहीं चाहिए। क्योंकि वो अनभव प्रकाश वो अपने आप है, जिहड़ा किसी का थापिया नहीं, किसी का बनाया नहीं, उन्होंने किसी के आधार की लोड़ ही नहीं। तो जिहड़ा संसार सच है ये निर्धारित सच है, क्योंकि इसका आधार पार ब्रह्म परमेश्वर है। इस करके खंड भी सच्चे, ब्रह्मंड भी सच्चे, लो भी सच्चे, आकार भी सच्चे, सारे शब्द वरते। हजूर ने फिर अगे बचन किया जिहड़े सच नूं ध्यानदे ने वो भी सच्चे ने, ते जेड़े झूठ विच पै जांदे ने वो कच्चे ने। कच्चियां नूं जन्म मरण है, सच्चे जेड़े ने प्रभु दी दरगाह विच परवान ने। इस तो अगला श्लोक जो है वो धन गुरु नानक साहब जी दा। पावां कि मैं वक्त दे लिहाज नाल यतन कर रहा सां कि इस आसा की वार दे अखरी अर्थ भाव अर्थ जरूर अर्ज कर सकां,
ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿਫਤ, ਵਡਿਆਈ, ਸਲਾਹੁਤਾ, ਸਲਾਹ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਬੜਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ, ਠਰਮੇ ਵਾਲਾ, ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ, ਧੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣ ਸਕੀਏ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੁਰਿਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ ਓਨੀ ਉਹਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੇਗਾ ਓਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਰਜਿੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਫਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਓ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣ, ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ। ਜਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਨਾਮਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਵਾਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੈ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡੌਤਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਕਿ ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਖਾਲ ਸੁਲਤਾਨ,
ਜਾਂ ਕਾ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਮੈਂ ਪੇਖਿਓ ਰੀ ਮੋਹਨ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵੇ ਬੰਦਾ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਵਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਪਿਆਓ ਦਾ ਅਰਥ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤੱਤ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਵਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥੂਲ ਹਉਮੈ ਪਈਏ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਕਰਨ 'ਚ, ਰਾਈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁੜਾ, ਰਾਈ 10ਵੇਂ ਪਾਏ। ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਟੁਕੜੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿੱਦਣ ਹੋਣਾ? ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁੜਾ, ਰਾਈ 10ਵੇਂ ਪਾਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਨਿਕਸਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ? ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈ, ਸੂਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਬਰੀਕ। ਹਾਥੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਥੂਲਤਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਥੂਲਤਾ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥੂਲ ਹਉਮੈ, ਸਥੂਲ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਨਮਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੱਚ ਇਹ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੰਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਰੀਸ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਬੈ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅੰਨ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਇੰਨੇ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਈ ਗਏ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਮਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗਏ ਕਿ ਪਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੇਟੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੀਏ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੁਪੈ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਸੁਪਨੇ, ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਖੋ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਮੋਹਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੇਖਿਓ ਰੀ, ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਸੱਜਣੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਅਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 5 ਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਹੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਹਰ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਸੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦਜ਼ਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬਸਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਦੀ ਦਾ, ਨਰਮਦਾ ਵਾਲੇ, ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਮੇਰਾ ਬਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਫਰੀਜ਼ਰ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਫਰੀਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਇਹ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੌਮੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਭੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ, ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਵੇ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾ। ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ? ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਦਾ ਉੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਜਿੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਧਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਧਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਥਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਿਆਨ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਤੇਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਲਵੋ ਤਾਂ ਹਰਕਤ ਬਣਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕੋ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੋਈ ਨਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਰਾਮ ਕੀ ਹੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਰਿੜ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖ ਹੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਜਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖ ਹੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਉਠਤਾਵੇ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। 12 ਮਾਹ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਾਮ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਉੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ। ਬਹੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਹੁ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ, ਪੂਜ ਸੁਨਾਈ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖੜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ। ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਿਧ ਹੈ ਫਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਨਮਤ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਧੂਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਮਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਤਨਾਵਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਵੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਓਨਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੂਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ, ਅੰਗੀਠੀ ਲੱਗੀ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜੇ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਕੀ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਓਨਾ ਭਾਰ ਭਰ ਤੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਗੱਠ ਲਿਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਟਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬੜੀ, ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਆੜਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੇ ਉਹਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ, ਟਾਂਡੇ ਭਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਗਿਆ, ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਦਾਣੇ ਬੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲੂਣ ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸਮ ਇਹ ਭਗਤ ਮਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਧੁੱਪ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬਜਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਏ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਏਸੀ ਕਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੋਟਲ ਸੁੱਤਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖਲੋਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਜਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਜੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਨਾਰ ਦੇ ਵੀ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੀਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਈ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ, ਚੱਲੀਏ ਘਰ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚ ਗਿਆ, 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ? ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਠਿਆਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤਿਆ, ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਲਟ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ, ਅਗਨ ਦਹਿ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਜੈ, ਅਸਮੇਧ ਜਾ ਕੀਨੈ ਸੋਨਾ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀਜੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੈ। ਛੋੜ ਛੋੜ ਰੇ ਪਖੰਡੀ ਮਨ, ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਤ ਨਿਤੈ ਲੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਹੀ ਖੋਛੀਆਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਡਿਆਈ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਹੀ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ। ਬੁੰਨਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਖੀਰਾ। ਰਬਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਘਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰਿਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ, ਨਾਮ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰਿਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਸੱਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲੈ ਛੜਾਏ। ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਗਾ ਨਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਕੁਰਲਾਂਦਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਕੁਰਲਾਟ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਸਭਨਾ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ।
करे बेनती धर्म राय खाओ सेवक ठाकुर अविनाशी। गहने धरे उन एक नाम, एक नाम, एक घड़ी का नाम। वो कहना छुट सकते ने, कोई बंदगी वाला नाम दे। उन्हें क्या बस हाँ जिन्ना को मैं जपिया दिता, कहते एक घड़ी का नाम दिता तो सारे नरक खाली हो गए। गहने धरे उन एक नाम, पापा नाल करे नरजासी। पा संग पाप ना पूजनी, पास को भी नहीं आए। मैं बेनती करांगा नाम ऐसा है जिहदा हुक्म सब ते चलदा है। नाम ये जिहड़ा अंतले समय नाल तुरदा है। पर करिए कि अज नहीं पता लगना। अज सानू पुत्तर धीआं संसार दृष्टमन दिसदा। जदों इहनूं छड्डांगे उदों पता लगेगा जे बह के जपिया सी ते इहदी कीमत किन्नी कू है। सो ऐसा हर नाम ध्याईऐ मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंती अवसर लै छड़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे उस परमात्मा दे नाम नू जप जिहदे सामने निंदक दुष्ट सारे आके झोगे। गुरमुख नाम आराध, गुरमुख नानक नाम आराध सबना ते वड्डा। सब नामे अगे आन निवाए। सबना ते वड्डा, सबना तो वड्डा केवल नाम के। मैं इत्थे बेनती कर दे एक होर उदाहरण दे के। भाई साहब भाई गुरदास साहब नूं किसे पुछया सी ये नाम जिहड़ा वाहिगुरू कहंदे ने, राम कहंदे ने, गुरमत नाम असीं वाहिगुरू कहने, इहदी की कीमत है? ये तो जबान तो कह दिता वाहिगुरू, की फल मिलेगा? उन्हें एक बड़ी सोहनी गल कही सी, मैं एक उदाहरण हुणे दित्ती है। कहंदे खीरा छोटा है, ਜਦੋਂ ਵਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁੰਡੀ ਪਹਿਲਾ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਗਏ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਚੈੱਕ ਨੇ, ਡਰਾਫਟ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਖੁੰਡੀ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੁੰਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖੁੰਡੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੀਜ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। कहते जिहड़ा गुरु का नाम जपदा है जपन नूं छोटा लगदा है, पर जदों फल मिलेगा इसकी कीमत कोई पा ही नहीं सकता। जैसे हीरा हाथ में तनक सै दिखाई देत, मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी। ये भाई साहब कहंदे ने जैसे बट बीज अत सूखम होत, बोए सै विद करे बिरखा विस्तार सी। जैसे बर बांडे खूंडी लागत न पार कछ, आगे जाए पाईयत लक्ष्मी अपार सी। तैसे गुरबचन सचन गुर सिखन विखै, जानिए महात्म गई घर द्वार जी। सब तो वड्डी वड्याई वाहिगुरू दी एवे उहदा नाम बड़ा वड्डा है। उहदी खस्ती उहदा अपने नाम दी बड़ी कीमत है। उत्थे जिथे उहदा नाम आ जाए उत्थे जमदूत भी नहीं टुकदा। मैं ये फिर बेनती करा, वड्डी वड्याई जां वड्डा नाम। सब तो पहली तेरी वड्याई एवे तेरा नाम वड्डा है। अगे महाराज कहते वड्डी वड्याई जां सच न्याओ। जे तेरा नाम वड्डा है, दूसरी तेरी वड्डी वड्याई, ये मैं दूसरी तीजी तां कर रहा पर वो गिनती च नहीं होंदा, ये अर्थ कर ले। दूसरी तेरी वड्डी वड्याई ये तेरा इंसाफ सच है। तेरा न्याय जिहड़ा है ना वो झूठा नहीं, कि सच्चा आप सच्चा दरबार, तू आप सच्चा है, तेरा इंसाफ सच्चा है। तेरी तकड़ी कदी झूठ नहीं बोलती। तेरी तकड़ी जदों कोई तोलिया जाता है तो सच झूठ का नितारा होंदा है। ये अगे कल सतगुरु कहणगे तेरे नाए रत्ते से जिन गए हार गए से ठगना। तेरा इंसाफ झूठा नहीं। पर हाँ एक गल चेते रखियो, गुरमत ने एक गल कही है, इंसाफ वो करदा है क्योंकि औड़क सच रही। पर गुरमत कहती है तू इंसाफ ना मंगी। ये हालांकि ये विशा नहीं। अपने लिए इंसाफ ना मंगन तुर पवी भी मैं आ कर्म किए मैनू इंसाफ दे। क्योंकि जदों इंसाफ किया जाता है उदों दोनों पक्ष सुने जाते हैं। एक पासड़ होके तो नहीं ना, दुनिया की अदालत एक पासड़ होके बोलेगी, पर सच्चा जदों इंसाफ करता है प्यारे उदों दोनों गल्लां सुनता है। कहते जे इंसाफ मंगेगा तो फस जाएगा, क्योंकि तेनू अपने दान पुन चेते वे जिहड़े कुकर्म कीते ने तेनू भुल चुके ने। तेनू गरीब नू दिता होया कंबल चेता है पर जेबां कट्टियां चेते नहीं।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਚੇਤੇ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਸੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਮੰਗ। ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸੱਚੇ ਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਣ ਅੰਤਰ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਣਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬਣਾ ਵਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਗਤ ਵਚਲ ਸੁਣ ਹੋ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਿਦਾ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਸੁਣ ਆਸਾਂ ਉਰਤਾਰ ਹੂੰ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੁਣ ਕੰਪਤ ਹੂੰ ਅੰਤਰਗਤ, ਦੀਨ ਕਾ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਭੈ ਪ੍ਰਮਟਾਰ ਹੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਲ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ, ਕਰਸਾਂ ਔਦ ਕਨੇਰੀ, ਗਿਰ ਤਰ ਜਲ ਜਵਾਲਾ ਪੈ ਰਾਖਿਓ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਖੋ, ਕਾਢ ਖੜਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਾਢ ਖੜਕ ਕਾਲ ਪੈ ਕੋਪਿਓ, ਮੋਹੇ ਬਤਾਓ ਜੋ ਤੋਏ ਰੱਖ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਤ ਪਿਤੰਬਰ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਧਣੀ, ਥੰਮ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਨਖ ਹੈ ਬਿਦਾਰਿਓ ਸੁਰਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ, ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਡਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਟਗੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਾਏ, ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ, ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਰੀਕਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਰਤਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੰਦੇਰੀ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜੀ, ਕਾਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰਾ ਕਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾ ਜ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚੀਏ, ਰੱਬ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਰਾ ਕਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾ ਜ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਗਾ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਯਜ਼ਦਾ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਾਨਮੱਤੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਟਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਚੰਚਲਤਾਈ 'ਚ ਇਲਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਨ ਚਬਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਨ ਸੱਟਿਆ ਇਹਦੀ ਯੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਜੇ ਤੇਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਬੰਦੇ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਆ ਮੰਗਤਾ ਫਕੀਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਡਾਂਗ ਪਕੜੀ, ਸੋਟਾ ਪਕੜਿਆ ਵੱਡਾ, ਜਾਂਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੋਟੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਾਟ ਗਿਆ ਸਿਰ, ਖੂਨ ਵਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਪਿਘਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰ, ਸੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੱਛਾਂ ਚੋਂ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲੇ, ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਿਲਕਿਆ ਪੈਰ, ਉਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗਾ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਝ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਤੜਫਿਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦਾ ਦੌੜਦੀ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਝ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਨ ਸੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੜਫਦਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਝਗੜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ। उर्दू की शब्दावली है, तेरे मालिक को तेरी रियायत जरूर थी। फकीर कहता है, मेरे मालिक को मेरी हमायत जरूर थी। तेरे मालिक को तेरी रियायत जरूर थी, मेरे मालिक को मेरी हमायत जरूर थी। तेरा मालिक आया वो सट पटा गया, फिर मेरे मालिक को भी ख्याल आ गया। तेरा मालिक आया वो डंडा लगा गया, मेरा मालिक आया वो लेखा चुका गया। इनू जे बाणी च देखो, जिस दा साहिब डाडा होए तिस नूं मार ना सके। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ इंसाफ सच्ची गल जी है बड़ा औखा, क्योंकि असीं खुद तुर पे ने। ਜਦੋਂ ਉਹ इंसाफ करदा है, ਉਹਦੇ इंसाफ सामने सारे झुक जाते। महाराज कहते, वड्डी वडियाई जां वड्डा नाम, इस करके तेरी वडियाई वड्डी है, तेरे नाम दे तुल कुछ नहीं। जिस कोल नाम दा हीरा प्यारे, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ परवाह नहीं। जिस कोल गुरु नानक दा शब्द है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ परवाह नहीं। ये शब्द इस दुनिया में चलेगा, ये शब्द अगे भी चलेगा। वडियाई जां वड्डा नाओ, वड्डी वडियाई जां सच न्याओ,
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨੇਚਲ ਥਾਂ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਨੇਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ, ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਚਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਥਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨੇਚਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਚਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ। ਤੇਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਯੁਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨੇਚਲ ਥਾਂ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਨੇਚਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੌਂ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 12 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ। ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਜੁਗ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਨੇਚਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਅਭੰਗੰਗ ਬੇਪੂਤੇ, ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਤਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੀ ਲੇਖ। ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਣਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਣਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨੇਚਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਤਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੀ ਲੇਖ, ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਚਲ ਸੀ ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਇੱਕ। ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨੇਚਲ ਥਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਟਾਹਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਟਾਹਣ ਖਿੱਲੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪਹਾੜ ਹਿੱਲੇਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਓਟ ਲਏਗਾ ਖੁਦ ਡੋਲੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ। ਨੇਚਲ ਥਾਂ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥਾਂ ਨੇਚਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ, ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਖਿੰਸਤ ਤੈ ਕੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਨੇ ਨੀ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ, ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਦਾਰੇ। ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨੇਚਲ ਥਾਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਓ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਲਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਪੁਕਾਰਨਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲਨੇ ਪਏ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਲਾਓਗੇ, ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕੀ ਅਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੈ ਪਿਆਰ। ਤੂੰ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਜਾਣਾ ਹਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੇਖ ਦੂਰ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ, ਭਰਪੂਰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਅਲਾਏਗਾ, ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ
ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸੁਣਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਗੋਸ਼ ਮੀਨਜ ਕੰਨ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਦੇ, ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਏ, ਤੂੰ ਹਰ ਬੋਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਿਆ, ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚਾਲ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਓ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਆਲਾਓ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਭਾਓ। ਆਹ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਭਾਵਨਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਪਤਤ ਪਾਵਣੇ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖੋਟਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰਾਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਓ, ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਭਾਓ। ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਏਵੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅਲਾਓ ਤੇ ਭਾਓ ਦੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਭਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਭਾਓ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਅਲਾਓ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਉਹ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਪੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਵਕੈਬਲਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਮਾਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਦੇਖੀ? ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਲਾਓ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੱਚਾ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਭਾਓ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਭਾਓ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮਖੋ। ਆ ਕੀੜੀ ਕਦੀ ਬੋਲਦੀ ਦੇਖੀ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕੀੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛੰਤ। ਆ ਹੀ ਹੈ ਜਾਣੈ ਅਲਾਓ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਬੁੱਝੈ ਪਾਓ, ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਪਾਓ। ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸਭ ਉਪਰ, ਜੇਖਾ ਭਾਓ ਤੇ ਆ ਫਲ ਪਾਈਏ। ਤੇਰਾ ਭਾਓ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ।
ਉਹਨੇ ਪਲੰਗ ਪੁਲੰਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਘਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਰੱਖੇ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਭੀਖਮ ਜੀ ਸਨ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਭਿੱਤ ਬੰਦ ਸਨ। ਬਿਦਰ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋਈ ਰੁੱਖਾ, ਘਰ ਅਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕਰ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁੱਖਾ। ਭੀਖਮ ਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਾਜ ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਝੁੰਗੀ ਜਾਏ ਬਲਾਇਨ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਧੁੱਖਾ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਸੁਣ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸੁਣਮੁਖਾ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਓਏ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਦਾ ਦੁੱਖਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਦਾ ਦੁੱਖਾ। ਭਾਉ ਜਵੇਗਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਖੋਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚਾਉ ਨਾ ਚੁੱਖਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਉ ਜਵੇਹਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਖੋਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚਾਉ ਨਾ ਚੁੱਖਾ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ, ਉਹ ਠੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਕਿਣਾਵਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਕਾਹੂ ਨਾ ਭੀਜੈ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ, ਬੋਲੇ ਮਿੱਠੇ ਬੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਭਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਅ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਤੈਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ। ਆ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਝੋਲੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸਕਾ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਰੁਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸਾਈਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਚ, ਰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਕ ਲਓ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤੇ ਸਹਿ ਕਿਆ ਚਾਰਾ,
ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ। ਦਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਘਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ, ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ, ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਗਨ ਦੇ ਨਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਸੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਿਜ ਪਤ, ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਉਹੀ ਨਾ, ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਂ ਕਾਮ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹਮ ਭੀਖ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ। ਨਿਜ ਪਤ, ਨਿਜ ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਿਜ ਪਤ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ? ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਫੂਲ ਤੇ ਸੰਦਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਤਨ ਤੇ, ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਮਣਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਜੀਂਦ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ। ਅਗਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਓ ਪੁੱਛਣਾ ਮਸਲ ਧਰੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੇ, ਆਪੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਖਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ। ਆਪੇ ਆਪ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਏ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੰਮ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੁਦੇ ਹੀ ਗੋਚਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖੀਐ। ਮੇਰੇ ਖਰ ਜੀਓ
सब को तेरे वस असां जोर नाही, जे किछ कर हम साकै ज्यों भावै, ते मैं बख्श मालका साडे वस की। सतगुरु कहने वड्डी वडियाई जां आपे आप अपने आप च खै तूं, तिस नानक कार ना कथनी जाए, तेरे काम नूं कोई बयान नहीं कर सकदा, कीता करना सर्ब रजाए। हुण इस तो अगला श्लोक, हुण ये शब्द ये श्लोक अगले श्लोक की व्याख्या करेगा, ये तुक की व्याख्या अगला श्लोक करेगा। कीता करना सर्ब रजाए, अगे महला दूजा, गुरु अंगद देव जी का पवित्र श्लोक आ गया। साहब ने फरमाया ये जग सच्चे सच्चा की है कोठड़ी, ये जड़ा जग है संसार है, गुरु अंगद देव जी कहते सच्चे परमात्मा का बनाया होया एक कोठी, कोठी का आप समझने ना, कोठड़ी ओदी बनाई होया एक घर है। अगे सतगुरु कहते ने ये जग सच्चा की है कोठड़ी, सच्चे चेते रखियो, पहला सच्चा है फिर सच्चे वे, पहला दुलावा ने चच्चे ते सच्चा है। ये जग सच्चा की है कोठड़ी, ये जगत सच्चे दी बनाई हुई कोठी। अगला बचन महाराज कहते ने फिर याद रख, इस कोठड़ी विच सच्चे का विच वास, इस कोठी विच सच्चा रहिंदा। जिन्हों जपजी साहब चाह पढ़दे हो, आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै, सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। ये जग सच्चा की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास, ओदा वास है, वो रह रहा है। अगे महाराज कहते कीता करना सर्ब रजाए दे अर्थ की ने। सतगुरु ने फरमाया इकना हुक्म समाए लै, आई ओदी खेड है, ओदी कार है जिन्हों बयान नहीं कर सकते। इकना नूं अपने हुक्म राही टुटिया नूं अपने विच समा लैंदा, जोड़ लैंदा। इकना हुक्म समाए लै, इकना हुक्मे करे विनाश, कईयां नूं अपने हुक्म च तबाह कर देंदा। सच्ची जे इस तरह ना ओदी कार नूं कथन नहीं किया जा सकता। इसे नूं थोड़ा जिहा बाणी चो देखोगे भी इकना हुक्म समाए ले, इकना नूं समा लिया, इकना हुक्मे करे विनाश, इकना नूं हुक्म विच तबाह कर देंदा। इनू सतगुरु ने बाणी विच कहा हसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसै, बसतो होए होए सो उजर, उजर होए सो बसै। हसदे होए रोंदे आ जांदे ने, रोंदियां नूं हासे बख्श दिंदा है, उजड़े होए वस जांदे ने, वसदियां नूं उजाड़ दिंदा। बसतो होए हसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसै, बसतो होए सो उजर, उजर होए सो बसै। जलते थल कर थलते कुआं, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। इकना हुक्म समाए ले। इनू थोड़ा जिहा जपजी साहब की पवित्र पौड़ी चो आओ। हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कह आ जाई, हुक्मी खोवन जी हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, इकना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई। बस आ हुक्म ये बड़ी परम अवस्था का श्लोक है जी। जदों बंदे नूं हुक्म की समझ पै जाए फिर कल्पदा नहीं, फिर कुछ भी नहीं माड़ा। सुख ही है रे, दुख नहीं, फिर सब कुछ भला है। सतगुरु कहते ने एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझे ता हौ मैं कहन। फिर अहंकार दे बोल की बोलेगा। सतगुरु बख्शिश कर रहे ने एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना भाणे कढ़ ले, एक ना नूं अपनी रजा विच माया चों कढ़ लैंदा, सिमरन च जोड़ लैंदा। ते सच्चे पातशाह जी कहंदे ने एक ना माया विच निवास, एक वो ने जिन्हां दा निवास माया विच ही। कईयां नूं बचा लिया, कईयां नूं कढ़ लिया, एक की ओदी खेड देखो बई। फिर जदों तुसी खेड देखोगे तो फिर खेड रचन वाले वाल तुहाडी सुरत जाएगी। यही कारण कि जदों कोई महापुरख सुरत करके उच्चा उठदा है ना, वो किसी नूं बुरा नहीं कहंदा। सच है, हुक्म नूं समझण वाला बुरा नहीं कहंदा। वो कहंदा काठ की पुत्री कहाँ करे बपुरी, खिलाम नखारो जाने।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਆ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿੰਨੇ ਡੋਰੀ ਪਕੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਧਰੈ ਪਿਆਰ, ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਈ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਬਚਨ, ਏਵ ਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ। ਏਵ ਪੇ, ਭੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਏਵ ਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੈ ਰਾਸ। ਆਣੈ ਰਾਸ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ੌ ਨੱਡੜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਰਾਸ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਦੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਭਾਣੇ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਕੇਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗਹਿਰਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗਹਿਰਿਆਂ ਲਿਜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਪੀ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਤੱਪੜ ਸਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀ ਲਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾਈਏ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਾਤ ਆਸਣ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਾਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸੁਣੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਦਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਦਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਸੁੱਖ ਪਾਓਗੇ, ਅੜੋਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰਸੂਲ ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਭੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਭਾਣਾ ਮਾਨਨ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਜੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਭਾਣਾ ਮਾਨਨ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਜੈ, ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ। ਜੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਬਸਰਨੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਨਾ ਛੱਡੋਗੇ ਧੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਵਿਜੋਗ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਜੋਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਛੜਨਗੇ, ਵਿਜੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਭੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣ ਲੁਈਜੈ, ਭਾਣਾ ਮਾਨਨ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਜੈ। ਭਾਣਾ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਬਸਰਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਬਿਸਰਨੋ, ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਮਾਰਗੇ ਤੀਨ, ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰ ਸੰਤ ਪਰਬੀਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਸਤੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋਵਣਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋਵਣਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਗੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋਵਣਾ, ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੈ ਆਪ ਤੈਂ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ। ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਓ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ, ਉਠ ਉਆਹੂ ਕੋ ਦੌੜਿਓ। ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾਂ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ। ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਪਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਓ।